السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ 8 نام جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کے بچے کی قسمت چمکا دیں گے، قسمت بدل دیں گے، قسمت کے اندر 4 چاند لگا دیں گے۔ بچہ خوش نصیب اور اچھی قسمت والا ہوگا، بچہ بہادر ہوگا، بچہ نڈر ہوگا۔ جب یہ نام آپ رکھیں گے، یہ 8 نام جو میں آپ کو بتانے ابھی جا رہا ہوں، تو یقین جانیے انشاءاللہ بچہ ہر طرح کی پریشانی سے، مصیبت سے محفوظ رہے گا، اور سچا مطیع، عاشق رسول، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے والا، عبادت گزار رہے گا، والدین کا فرما بردار رہے گا۔ بچے کی زندگی میں پریشانیاں انشاءاللہ نہیں آئیں گی۔ میں 8 نام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لکھنے کا طریقہ ہی بتاؤں گا اور معنی سے بھی ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتا چلوں گا۔ آپ ان ناموں میں سے ضرور اپنے بچوں کا نام رکھیں، بلکہ یہی نام رکھیں۔ پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیں، بولنے کے لیے، بلانے کے لیے کوئی اور نام، لیکن اصل نام آپ ان میں سے رکھیں، کیونکہ ان ناموں کی جو فضیلت، اہمیت احادیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، آپ کو میں ہلکی پھلکی بتاتا چلوں گا ساتھ ساتھ میں، تاکہ آپ کو اہمیت کا اندازہ ہو۔ تو پہلے 2 نام جو میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے احمد اور محمد۔ محمد اور احمد، اس کے معنی آتے ہیں تعریف کے۔ محمد یعنی وہ ذات جس کی تعریف کی جائے، کھانے کی، پینے کی، بیٹھنے کی، اٹھنے کی، جس کے کردار کی، اخلاق کی، جس کے بولنے کی، جس کے لکھنے کی، ہر چیز کی تعریف جس کی، اس کو کہتا ہے محمد۔ اور احمد یعنی بہت زیادہ تعریف والا۔ تو آپ یہ نام رکھیں، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمو بھی اسمی، میرے ناموں پر نام رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اگر کوئی ایمان والا ایمان قبول کرتا، ایمان کے اندر داخل ہوتا، تو آپ اس کا سب سے پہلے نام محمد رکھتے۔ بے شمار صحابہ کرام ایسے ہیں جن کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام محمد رکھا ہے، محمد رکھا ہے، احمد رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ناموں پر نام رکھنے کی ترغیب دی ہے، البتہ یہ بھی فرمایا کہ میری کنیت اختیار مت کرو۔ تو 2 نام یہ مل گئے، ایک محمد اور دوسرا احمد، بہت خوبصورت اور اچھے عمدہ نام ہیں۔ اور ایک روایت اور سن لیں، ان کی فضیلت کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر احدکم لو کان فی بیتہ محمدا ومحمدان وثلاثہ، تمہارا کیا بگڑتا ہے، تمہیں کیا خرابی آ جاتی ہے تمہارے درمیان کہ اگر تمہارے گھر میں 1 محمد، 2 محمد یا 3 محمد نام کے بچے ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ سارے بچوں کے نام اگر نسل میں محمد نام رکھ دیں تو آپ کا کیا بگڑتا ہے، کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں، سراپا فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نسلوں کا نام محمد رکھا ہے۔ ہمیں صحابہ اکرام میں ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ بیٹے کا نام عبداللہ، باپ کا نام عبداللہ، پوتے کا نام عبداللہ، پردادا کا نام عبداللہ، پڑپوتے کا نام عبداللہ، عبداللہ۔ اور اللہ کے نیک بندوں میں ایسے شخص بھی گزرے ہیں جن کی نسلوں میں ایک ہی نام چلتا رہا ہے، محمد 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 محمد، اوپر سے لے کے نیچے تک محمد محمد، پکارنے کے لیے الگ الگ نام۔ تو محمد نام رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ ایک اور روایت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مجھے یاد آ رہی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دسترخوان پر آپ جب بیٹھتے ہیں فیملی کے ساتھ، اگر اس میں ایک محمد نام کا بچہ ہے تو اللہ رب العزت اس دسترخوان کو برکتوں سے گھیر لے گا، برکتوں سے گھیر لے گا۔ اور محمد نام رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت والدین کو شفاعت نصیب فرمائے گا آخرت میں، بڑی برکتیں ہیں۔ تو یہ نام رکھیے، 2 نام ہو گئے۔ اچھا، اگلے 2 نام ہیں حسن اور حسین۔ حسن اور حسین یہ نام رکھیے آپ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی، آپ نے ان کا کوئی نام رکھا ہے؟ فرمایا جی ہاں رکھا ہے۔ کہا کیا رکھا ہے؟ فرمایا حرب رکھا ہے، حرب، اس کے معنی آتے ہیں جنگ کے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی، حرب نہیں بلکہ حسن رکھو۔ اسی طرح جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی
तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फिर अर्ज़ किया अल्लाह के नबी ने कि आपने इसका क्या नाम रखा है? फरमाया हर्ब रखा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु चूँकि जंग के मैदान के शहसवार थे, एक बहादुर और निडर आदमी थे, तो अपने ज़ौक़ के हिसाब से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटों का नाम रखा हर्ब। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर्ब नहीं बल्कि मेरे इस बेटे का नाम हुसैन रखो। और फिर फरमाया कि जब से ये नस्ल इंसानियत चली है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम नामों में से इन दो नामों को छुपा कर रखा था मेरे बेटों के लिए, एक हसन और दूसरा हुसैन। तो बहुत प्यारे नाम हैं जिनके माना आते हैं हुस्न अखलाक में माहिर, हुस्न खूबसूरती, जिसके किरदार खूबसूरत, जिसके अखलाक खूबसूरत, जिसके कारनामे खूबसूरत, जो बहुत बहादुर निडर को कहते हैं हसन और हुसैन। बहुत ज़्यादा खूबियों वाला, बहुत ज़्यादा हुस्न जमाल, हसीन जमील। तो ये बहुत प्यारे नाम हैं, 4 नाम हो गए। अच्छा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और रिवायत है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया के नामों पर अपने बच्चों के नाम रखो। अंबिया के नामों पर अपने नाम रखो। अंबिया कितने गुजरे? 1 लाख कम बेश 24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम दुनिया के अंदर आए। आप उनके नामों पर अपने बच्चों का नाम रखें, बरकतें इंशाअल्लाह आएंगी। और फिर फरमाया प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे बेहतरीन, सबसे पसंदीदा नाम अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान है। अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान। अब्दुल्लाह का मतलब अल्लाह का बंदा, अब्दुर्रहमान का मतलब रहमान का बंदा, यानी रहम करने वाले का बंदा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, सबसे ज़्यादा महबूब हैं ये 2 नाम। तो 6 नाम हो गए, अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, हसन, हुसैन, मोहम्मद और अहमद। फिर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को पसंदीदा नाम तो अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान है, लेकिन सारे नामों में सबसे ज़्यादा सच्चे, सबसे ज़्यादा सादिक और सबसे ज़्यादा अच्छे नाम वह हारिस और हम्माम है। हारिस और हम्माम। तो हारिस नाम रखें, हा इस तरह से, हा अलिफ रासा, हारिस। इसके माना आते हैं बहुत ही तगोदो करने वाला, मेहनत और जफाकश, मेहनती, बहुत खूबसूरत। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम की तारीफ फरमाई है कि अस्तक़ुहा हारिस, सबसे ज़्यादा सच्चे, सबसे ज़्यादा बेहतरीन नाम हारिस और हुमाम। तो दूसरा जो नाम है उसको इस तरह से लिखते हैं हुमाम, और इसको हम्माम भी लिखते हैं, दोनों तरह से नाम रख सकते हैं। पेश के साथ हुमाम अगर नाम रखेंगे, हा मीम अलिफ मीम, उसके बाद हा के ऊपर पेश हुमाम अगर नाम रखेंगे तो इसके माना होंगे बहादुर, सखी और इसी तरह सरदार के। और ज़बर के साथ भी हम्माम भी नाम रख सकते हैं, छोटे हा से, बड़े हा से नहीं। बड़े हा से अगर लिखेंगे तो माना बिल्कुल बदल जाएगा, वो फिर मुनासिब भी नहीं होगा। तो हम्माम, छोटे हा से नाम रख सकते हैं, हम्माम, हा के ऊपर ज़बर और मीम के ऊपर तशदीद, हम्माम। इस तरह से इसके माना होंगे कर गुजरने वाला आदमी, लेकिन इन दोनों में बेहतर है हुमाम नाम रखा जाए, हुमाम। ठीक है, तो ये 8 नाम हैं जो बहुत ही खूबसूरत, उम्दा हैं। नंबर 1 मोहम्मद, नंबर 2 अहमद, नंबर 3 हसन, नंबर 4 हुसैन, नंबर 5 अब्दुल्ला, नंबर 6 अब्दुर्रहमान, नंबर 7 हारिस, नंबर 8 हुमाम। ये 8 नाम रखिए, इंशाअल्लाह बच्चे की किस्मत चमक जाएगी। बहुत ही ज़्यादा, बहुत तलाश और जुस्तजू के बाद, और एक वीडियो मैंने आप तक ये पहुंचाई है। बहुत अच्छे नाम है, आप ये बच्चों का नाम रखें। मैं फिर कह रहा हूँ, इन नामों में से ज़रूर अपने बच्चों का नाम रखें, बोलने के लिए, पुकारने के लिए, प्यार मोहब्बत के साथ। आप कोई और नाम रख लें, कोई और, लेकिन लिखत पढ़त में, कागजात में इन नामों का इंदराज कराएं, ये नाम रखें। मैन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमें मिलता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अब्दुल्ला है, और अबू बकर सिद्दीक़, अबू बकर के कुन्नियत से आप मशहूर हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल्ला है। इसी तरह बेशुमार सहाबा कराम का नाम अब्दुल्ला, लेकिन मशहूर दूसरे नामों से हैं। तो आप इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अज़वाज मुतहरात को अलग अलग नामों से, प्यार भरे, मोहब्बत भरे नामों से पुकारा करते थे, और असल नाम
الگ ہوا کرتا تھا، کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ تو آپ اچھے نام رکھیے، کیونکہ ناموں کے جو برکات ہیں نا وہ زندگی پر اترتی ہیں، اور جیسے نام ہوتا ہے ویسے ہی اثر بچے پر پڑتا ہے۔ تو امید ہے بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے نام، صحیح نام، بہترین نام رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔